Good morning, dear children. Standard 12th, I welcome you all again, continuing the same chapter, Enhancement in Food Production. And again, we just refresh our mind with what was there in the topic. एनहेन्समेंट इन फूड प्रोडक्शन मध्ये आपण बघितलं की जशी संख्या वाढती आहे, लोकसंख्या, संख्या म्हणण्यापेक्षा लोकसंख्या वाढती आहे, तशीच अन्नाची गरज वाढतीये. आणि ही अन्नाची गरज भागवण्यासाठी दोन टेक्निक आपण बघतोय, प्लांट ब्रीडिंग आणि ॲनिमल ब्रीडिंग. या दोन अशा टेक्निक आहेत की ज्याच्यानी आपण संख्या जी वाढती आहे, लोकसंख्या जी वाढती आहे, द इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन, its demands are to be satisfied with quality and quantity food. And that's why we are using two important techniques of biology, that is plant breeding and animal breeding. We are done with plant breeding. In plant breeding, we have seen the technique of hybridization, the steps involved in it, the breeds which are formed due to it of wheat, jawar, rice, different varieties, what is green revolution. We saw tissue culture, we saw micropropagation. All this is done, and we have switched on to animal breeding. Animal breeding madhe, we have also seen what is animal breeding. We are done with outbreeding, cross breeding, and everything. Okay. Now, after this, in this animal breeding, there is one important part which we have to see is about dairy farm. That is a kind of breeding which we will be talking about. And before I start talking about it, I will just show you the PPTs so that I can explain it very quickly. ज्या पद्धतीने या PPTs तुम्हाला दिसणार आहेत, त्याच पद्धतीने तुम्हाला मी पुढचं काम देणार आहे. ते काम असं आहे की this PPT speaks about dairy farm management. After that, we have the topic which is called as poultry management, poultry farm management. And in that, how you should write the notes and what is the content in it will be seen over here. Again, I welcome you all by the grace of God. Though we are in the pandemic, but yet God is helping each one of us. And on behalf of Ahmednagar College, I welcome you all again. Important subtopics which we have completed is plant breeding and animal breeding, as I told you all. Animal breeding madhe dairy farm management. Dairy farm management, what is it? It is an important industry as milk is universally consumed by human beings. Who is consuming milk? Everybody is consuming milk. आपल्याला माहित आहे की सकाळी उठल्याबरोबर आपल्याला चहा किंवा दूध हे घरी दिलं जातं. खास करून लहान मुलांना दूध दिलं जातं की वाढतं वय आहे, कॅल्शियमची, प्रोटीनची जी गरज आहे, खास करून कॅल्शियमची जी गरज आहे, मग ती शरीराची वाढ, हाडांसाठी, बुद्धीसाठी एक संपूर्ण अन्न म्हणून दुधाकडे आपण पाहतो. वी से इट्स अ होल मील. What do we say? It's a whole meal. And this industry is just not restricted to milk only. It has many more things in it. असंख्य अजून गोष्टी त्याच्यामध्ये समाविष्टित आहेत. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता ही इंडस्ट्री खूप महत्वाची आहे. Very important. That's why we say it is an important industry as milk is universally consumed by human beings. Dairy industry involves production of milk, processing of milk, and distribution of milk and milk products. Dairy industry मध्ये काय काय होतं? दुधाचं उत्पादन, त्याचं प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मिल्क वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवणं. आपण बघतो की आज आपल्याला तुम्ही नाव ऐकलं आहे की नाही, मदर डेअरी किंवा लंडन डेअरी हे नावं इंटरनॅशनल ब्रँड्स आहेत की ज्याचं दही आपल्याला इकडे मिळतं भारतात. दिस इज जस्ट बिकॉज दीज डेअरी फार्म मॅनेजमेंट्स हॅव used up so many techniques that even for them it has become the world has become a global village. Village म्हटल्यावर कसं होतं, छोटं होतं, म्हणजे कोणतीही गोष्ट कुठेही पाठवता येते. मग दूध उत्पादन झालं, आपण अमूल हा ब्रँड गेले कित्येक वर्ष ऐकतोय. वी आर टॉकिंग अबाउट अमूल विच इज थ्रू आउट द वर्ल्ड.
तुम्ही जगाच्या पाठीवर कुठेही जा, तुम्हाला अमूल बटर मिळणार. मी माझी गंमत सांगते तुम्हाला. व्हेन आय हॅड बीन टू US, मला असं वाटलं अमेरिकेमध्ये गेलो तर तिकडे इतके दुधाचं उत्पादन, जर्सी गाया कितीतरी तिकडं एकदम चांगली ब्रीड. म्हटलं यांचं बटर आपल्यापेक्षा वेगळं असणार. बट व्हेन आय वेंट इन द मार्केट अँड आय सॉ, दे यूज, मोस्ट ऑफ देम यूज अमूल बटर, विच हॅज बिकम अन इंटरनॅशनल ब्रँड. व्हेरी प्राऊड टू स्पीक अबाउट इट, बिंग अन इंडियन. आणि मग ह्याच्यावरून लक्षात येतं की डेअरी फार्म मॅनेजमेंट हे चांगल्या पद्धतीने केल्यावर, चांगल्या टेक्निकचा वापर करून केल्यावर, आवश्यक त्या गोष्टींची काळजी घेऊन केल्यावर, इट इज डेफिनेटली बेनिफिशियल टू अस. खरंच हे उत्पादन खूप महत्वाचं आहे. नाउ ऑन व्हॉट डज द मिल्क यील्ड डिपेंड. आता हे जे प्रोडक्ट्स बनवायचे तर हे सगळे कशापासून बनतात? दुधापासून बनतात. पण नेमकं हे दूध येणं किंवा ह्या दुधाचं उत्पादन होणं हे कशावर अवलंबून आहे? दुधाचं उत्पादन कसं वाढवता येईल असं आपण विचारात घेऊन या गोष्टींकडे लक्ष देऊया. इट मेनली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स इन द फार्म. कोणत्या जातीच्या गायी आणि म्हशी आहेत याच्यावर दुधाची क्वालिटी आहे. आता माझ्यापेक्षा तुम्हाला जास्त माहित असेल, खास करून ज्या मुलांकडे शेती आहे, ज्यांच्या घरी गायी म्हशी आहेत. तुम्हाला माझ्यापेक्षा निश्चित जास्त नॉलेज आहे या गोष्टीचं. आणि मला खात्री आहे की तुम्ही मला खूप चांगल्या पद्धतीने सांगू शकाल की अशा कोणत्या जाती आहेत. आता जर्सी, हॉल्स्टन, स्विस ब्राउन या सगळ्या एक्झॉटिक व्हरायटीज, म्हणजे इंटरनॅशनली बाहेरून आलेल्या फॉरेन व्हरायटीज. मूळ आपली जी आहे ती सिंध, गीर या गायीच्या जाती आहेत. गीर गाय आपल्याला माहित आहे, गावरान गायीचं दूध किती महाग मिळतं, लोक शोधतात. का बरं शोधून काढतात? कारण त्याच्यामध्ये खूप औषधी तत्व आहेत. तुम्हाला माहित आहे का, गावरान गायीच्या दुधातून जे तूप तयार केलं जातं ते आयुर्वेदाप्रमाणे कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटसाठी सुद्धा उपयुक्त आहे. And keeping all these things in mind, this industry is growing up in a very vast way. You get to see people are running after fast food. तुम्ही बघता लोक फास्ट फूडच्या मागे पळतात. तुम्ही बर्गर बघा, तुम्ही पिझ्झा बघा, तुम्ही सँडविचेस बघा, सगळ्यावर भडीमार आहे चीज आणि मेयोनीजचा. You will get to see big huge cheese slice on it or grated cheese on it. त्याशिवाय आपल्याला आवडत नाही. All these products are coming from where? From milk. कशापासून तयार होतात? हे दुधापासून तयार होतात. इट मेनली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म. कोणत्या ब्रीड आहेत आपल्याकडे, कोणत्या जाती आहेत जनावरांच्या, त्याच्यावर हे अवलंबून आहे. इट्स बेसिक रिक्वायरमेंट इज सिलेक्शन ऑफ अ गुड ब्रीड. तुम्हाला जर या उत्पादनामध्ये खरंच सक्रिय राहायचं आहे किंवा चांगलं काम करायचं आहे तर त्याची बेसिक रिक्वायरमेंट काय? इज सिलेक्शन ऑफ अ गुड ब्रीड हॅव्हिंग हाय yielding potential under the climatical conditions of inhabiting area, and also it should be disease resistance. चांगलं दूध देणारी गाय असणं किंवा म्हैस असणं हे आवश्यक आहेच, पण त्यासोबत सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की ही व्हरायटी किंवा ही ब्रीड ही डिझीज रेझिस्टंट असली पाहिजे. हाऊ इट शुड बी? इट शुड बी डिझीज रेझिस्टंट. आय होप यू अंडरस्टूड व्हॉट आय एम सेइंग. नेक्स्ट, आता काय काळजी घ्यायची? ही इंडस्ट्री सांभाळायची, हिला वाडी दिडीला लावायचं, पण ती नुसतीच आणायच्या गायी आणि उभ्या करायच्या आणि नुसतीच दूध काढत राहायचं त्यांचं आणि मग त्याच्यापासून उत्पादन मिळतं असं नाहीये. एक साधी गोष्ट, साधं लॉजिक आहे की तुम्ही त्यांना जेव्हा चांगलं खायला घालाल, त्यांची चांगली निगा राखाल, त्यांना डिझीज रेझिस्टंट ठेवाल, स्वच्छ वातावरणात ठेवाल, स्वच्छ शेडमध्ये, त्यांचा आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा खूप जास्त संबंध किंवा इन्फेक्टिंग ऑर्गॅनिझमचा जास्त संबंध येणार नाही याची पूर्णतः तुम्ही काळजी घ्याल तर मग या गोष्टी होऊ शकतात. त्यासोबत त्यांना खायला जे आवश्यक आहे ते प्रॉपर प्रपोर्शन मध्ये आणि क्वांटिटीमध्ये गेलं पाहिजे. तुम्हाला एक उदाहरण मी सांगते. मला पहिले फार हसू यायचं. आमचा दूधवाला, म्हणजे जुनी गोष्ट आहे ही, खूप आत्ता नाही, खूप जुनी गोष्ट आहे ही, की माझं नवीनच लग्न झालं होतं आणि एक दूधवाले दरेवाडीवरून आमच्याकडे यायचे. तर त्यांनी दूध ओतलं पातेल्यात की माझे आजोबा म्हणायचे, उन्हाळ्याच्या दिवसात खास करून हा वाद व्हायचा, उन्हाळा पावसाळा, त्यांनी दूध ओतलं की माझे आजोबा म्हणायचे फार दूध पातळ आहे. ते म्हणायचे काय करणार, उष्णताच इतक्या आहेत, गाई म्हशी नुसतीच पाणी पित राहिल्यात.
म्हणून दूध पातळ झालं. पावसाळ्यामध्ये आले इतका पाऊस झालाय, ते वाडे खातात पण त्याच्याबरोबर पाणी पण खूप पितात आणि ते सगळे वाडे असे हे झालेत, खराब झाले, त्याच्यामुळे पाण्याचा मारा जास्त, त्याच्यामुळे पाणी. दिस इज अ रिझन हाऊ दे गिव्ह. अँड दिस ऑल्सो टॉट मी वन थिंग, दॅट proper proportion of what to be eaten is given to the breed, then they give a good yield and a good quality of milk to us. Okay. Silage made from legumes, grasses, maize and jawar make a good feed. Silage is also supplemented with oil cakes, minerals, vitamins and salts. सायलेज म्हणजे काय बरं? तुम्हाला माहिती आहे सरकी पेंड वापरतात जनावरांसाठी, माहित आहे ना तुम्हाला? या सरकी पेंड वापरणं वगैरे या ज्या गोष्टी आहेत त्याला सायलेज म्हणतात, दुसरं काही नाही. की आपण भुसा म्हणजे वाडे वगैरे सगळं एकत्र करून जे गाया म्हशींना खायला दिलं जातं त्याला इंग्लिश वर्ड आहे सायलेज. ओके. नेक्स्ट, काय काळजी घ्यायची? ज्या ठिकाणी आपण आपली जनावरं ठेवतो, वेअर वी आर कीपिंग द कॅटल्स or cattle, how it should be. Cleanliness and hygiene of the cattle and the cattle handler is of importance. काय महत्वाचं आहे? त्यांचं हँडलिंग. त्यांना जे हँडल करतात ते पण स्वच्छ पाहिजेत, चांगले पाहिजेत, निरोगी पाहिजेत आणि कॅटल पण कशा पाहिजेत? स्वच्छ, चांगल्या, निरोगी पाहिजेत. This cleanliness and hygiene affects while milking, storage and transport of milk and milk products. आता खूप काळजी का घेतली जाते? कारण दूध जेव्हा काढून, आता टेक्निक बदलल्या आहेत. आता म्हशी किंवा गायी पिळत बसणं हे फक्त आपल्या खेड्याकडे राहिलं. पण तुम्ही फॉरेन कंट्रीजमध्ये जाल, किंबहुना बॉम्बेला सुद्धा जाल, पुण्याला जाल, तर मोठमोठे तबेले आहेत काही ठिकाणी आणि तिथे टेक्नॉलॉजीचा वापर, मशीन लावल्या जातात की त्या डायरेक्ट दूध पिळतो ना आपण, त्या ठिकाणी ते यंत्र लावलं जातं आणि डायरेक्ट ते युनिटमध्ये म्हणजे त्या कंटेनरमध्ये दूध साठवलं जातं. This is to avoid any transmission of disease, like it may be HIV or any bacterial disease which may pass through the milk or any viral disease. हे सगळं अवॉइड करण्यासाठी हा क्लेनलीनेस मेंटेन केला जातो, कारण स्टोरेज करायचंय, ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द मिल्क इज इम्पॉर्टंट ॲज वेल ॲज द मिल्क प्रोडक्ट्स इज इम्पॉर्टंट. मग ज्या शेडमध्ये ते राहतात, ज्या ठिकाणी त्यांना ठेवलं जातं, हाव इट शुड बी, इट शुड बी स्पेशियस. अडचण असावी का तिथं? नो, इट शुड बी स्पेशियस. ॲटलीस्ट द ॲनिमल कॅन लिव्ह प्रॉपरली. द कॅटल शुड लिव्ह प्रॉपरली ओव्हर देअर. दे आर गिव्हिंग यू अ गुड यील्ड. वेन the animals are healthy, then only they will give you a good yield. एक उदाहरण तुम्हाला देते या संदर्भातलं, या पॉइंटवर. यू गो इन अ झू मध्ये जा आणि झू मधला वाघ बघा. तो असा जरा सुस्तावलेला, मरेला असतो, असा एकदम शांत बसलेला. का बरं? कारण की तो नुसती खातो आणि दिवसभर आराम करतो तेवढ्या जागेमध्ये. तो कुठं फिरतो का? जास्त नाही. पण जंगलातला वाघ बघा किंवा बिबटे बघा, कसे आहेत ते? चपळ आहेत. तुम्ही जसे एन्व्हायरमेंट द्याल, त्यांना आवश्यक आहे तसं, तसे ते राहतात. तसंच या गायी म्हशी आपण गोठ्यात ठेवतो, तो गोठा जर खूप लहान असेल किंवा कमी जागेत असेल, त्यांना एकमेकांसाठी जागा मिळत नाही, कुठं चरायचं, घाण कुठं करायची, ही जागा जर कमी पडली तर निश्चितच त्यांच्या तब्येतीवर त्याचा परिणाम होतो आणि उत्पादनावर सगळ्यात महत्वाचा परिणाम होतो. So what are they saying? The shed must be cleaned daily. It should be spacious with adequate facilities for feeding, watering and lighting. What are the breeds available? कोणकोणत्या जाती आहेत आपल्याकडे भारतामध्ये which are mainly used for dairy farm? Indian breeds are Sahiwal, Sindh and Gir. These are the Indian breeds. The exotic breeds are Jersey, Holstein, Brown Swiss. In India, 6 breeds occur. They are Jafrabadi, Mesna, Mura, Nagpuri, Nili, Surti are good milk producers. या ज्या जाती आहेत खाली 6 ब्रीड्स दिलेल्या आहेत इंडियाच्या, बिफोर आय फॉरगेट, या जातींचे नाव लक्षात ठेवा. मागच्या परीक्षेमध्ये 3 मार्काला हा प्रश्न होता. दिस क्वेश्चन वॉज देअर फॉर 3 मार्क्स इन लास्ट इयर्स पेपर. इंडियन ब्रीड विचारली होती, एक्झॉटिक ब्रीड विचारली होती आणि 6 ब्रीड्स विच गिव्ह, 6 पैकी 3च विचारले होत्या विच गिव्ह गुड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. तर 3 मार्काला हा एवढेच नावं लिहायचे होते, 2-2च नावं लिहायचे होते.
पण मुलांनी त्याच्यामध्ये पण जम्पलिंग करून वर खाली केल्यामुळे बऱ्याच जणांचे मार्क गेले. आय फील व्हेरी बॅड वेन आय गेट टू सी सच पेपर्स. दॅट्स वाय आय एम इन्सिस्टिंग यू की या टॉपिकमध्ये काय महत्वाचं आहे. दीज नेम्स आर इम्पॉर्टंट. व्हॉट ब्रीड इज देअर, कशाची ब्रीड आहे, कशाने क्रॉस केलेली आहे, ते सगळं लक्षात घेऊन प्लीज ते पाठ करा. ओके, इम्पॉर्टन्स ऑफ डेअरी फार्म मॅनेजमेंट. It is important for milk processing, marketing and distribution. It plays an important role in the dairy industry. आता मिल्कला प्रोसेस करणं, चीज हे मिल्क प्रोसेसिंग मधूनच तयार होतं, कर्ड हे मिल्क प्रोसेसिंग मधूनच तयार होतं. व्हॉट इज प्रोसेसिंग? ओरिजिनल जे दूध मिळतं त्याच्यावर जेव्हा काहीतरी प्रक्रिया केली जाते त्याला प्रोसेसिंग म्हणतात. मग त्याचं मार्केटिंग आपण बघतो, मार्केटिंग कसं होतं, ऍडव्हर्टाइजमेंट तुम्ही बघताय, त्यामुळे आय डोंट हॅव टू एक्सप्लेन अबाउट दॅट. अँड डिस्ट्रीब्युशन, सगळीकडे ते पोहोचलं पाहिजे. या गोष्टींनी या डेअरी इंडस्ट्रीवर खूप परिणाम होतो. व्हरायटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स लाईक कर्ड, क्रीम, बटर, घी, कंडेन्स्ड मिल्क, खोया, चीज आर इम्पॉर्टंट प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम डेअरी इंडस्ट्री. आपल्याला चांगलं माहिती आहे की दुधापासून निर्माण होणारे कोणकोणते पदार्थ आहेत. दही आहे, क्रीम मलाई, बटर माहिती आहे तुम्हाला, घी जे तूप आपण घरी बनवतो, कंडेन्स्ड मिल्क, मिल्कला खूप पॅश्चराइज केलं जातं, खूप थिक पॅश्चराइज केलं जातं आणि त्याचा ओरिजिनल जो स्वीटनेस असतो त्याच्यामध्ये अजून काही प्रिझर्वेटिव्ह आणि स्वीटनेस ॲड करून कंडेन्स्ड मिल्क तयार होतं की जे खव्याच्या ऐवजी मिठाईमध्ये वगैरे वापरलं जातं. खवा, दूध खूप आटून आटून खवा तयार होतो. चीज, दुधावरची साय साठून साठून मग चीज तयार होतं, त्याच्यामधली सगळी फॅट काढून काढून वी मेक चीज, कीप देम प्रोसेस्ड इन अ प्लेस. एक गोष्ट मला तुम्हाला सांगावीशी वाटेल, फ्रान्स इज अ प्लेस वेर यू गेट टू सी लॉट ऑफ व्हरायटी ऑफ चीज, मॉझरेला चीज, मेनी मोर चीज. मॉझरेला इज वन ऑफ द फेमस, बऱ्याच जणांना माहीत आहे म्हणून सांगितलं. नेटवर बघा की तिथं कसं चीजचं उत्पादन होतं. युरोपियन देशांमध्ये चीजचं उत्पादन सगळ्यात जास्त आहे. डेन्मार्क इज अ प्लेस वेर यू गेट टू सी लॉट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. दुधा-मधाचा प्रदेश इस्रायलला पण म्हणतात, कारण तिथं पण दुधाचं आणि मधाचं प्रोडक्शन जास्त आहे. Okay, this is all additional information for your general knowledge. And additional income from cow dung, manure, fuel cakes and gobar gas for cooking and lighting is also available. काय काय उपयोग होतो याचा, की याच्यापासून cow dung, manure, fuel cakes. fuel cake म्हणजे काय? गौऱ्या थापतो ना आपण, त्याला फ्यूल केक म्हणतात. अँड गोबर गॅस फॉर कुकिंग अँड लाईट इज अवेलेबल. या सगळ्या गोष्टीचा हा बेनिफिट आहे. दिस इज ऑल अबाउट the dairy farm, what is important about it. Okay, अशा पद्धतीने डेअरी फार्म मॅनेजमेंट होतं. खूप सोप्या शब्दात आणि तो महत्त्वाच्या मुद्द्यांसोबत मी तुम्हाला ते एक्सप्लेन केलंय. आय हॅव एक्सप्लेन्ड यू इन व्हेरी शॉर्ट, बट आय हॅव एम्फसाइज्ड ऑन व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इन दिस टॉपिक. याच पद्धतीने माझी अपेक्षा आहे की पोल्ट्री फार्म मॅनेजमेंट तुम्ही वाचावं आणि त्या पद्धतीने ते पुस्तकामध्ये, वहीमध्ये लिहून काढावं, पुस्तकामध्ये वाचून. जसे पॉइंट्स मी आत्ता तयार केले, हे लेक्चर बघताना याच्या पीपीटी अवश्य बघा आणि कोणत्या हेडिंग खाली मी काय टाकलेले ते बघा. तशाच पद्धतीने पोल्ट्री मॅनेजमेंटचं करा. आता पोल्ट्री म्हटल्यावर त्याच्यामध्ये काय काय येणार? बट नॅचरल कोंबड्या येणार, बरोबर की नाही? मग आता कोंबड्यांबरोबर अजून काय, इमूचं पण प्रोडक्शन होतं. मग कोंबड्यांना जागा पण पाहिजे, त्यांचं खाद्य पण तसंच पाहिजे जसं गाई म्हशींना पाहिजे, त्यांचं वातावरण, त्यांना लाईट किती पाहिजे. कोंबड्यांमध्ये दोन जाती महत्वाच्या आहेत, एक लेअर आणि दुसरी ब्रॉयलर. व्हॉट इज अ लेअर अँड व्हॉट इज अ ब्रॉयलर? अ लेअर इज दॅट hen or that chicken, I can say, not chicken actually, a hen which is used only for the production of eggs. अंड्यावरची कोंबडी म्हणतो ना आपण, ती लेअर. ब्रॉयलर is that one whose flesh is maintained in such a way which is good to eat. अशा दोन जाती आहेत. याविषयी आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. होपफुली यू ऑल हॅव अंडरस्टूड वेल व्हॉट इज डेअरी फार्म मॅनेजमेंट. पोल्ट्री मॅनेजमेंट तुम्ही वाचा. पुढच्या लेक्चरला मी पोल्ट्री मॅनेजमेंट आणि ॲपिकल्चर असं दोन्ही पण घेणार आहे. ओके,
Read the topic well, link everything well. Don't just leave it like that only. And please read the textbook. God bless you all. Thank you and have a wonderful day.